पंजाब ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੋਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। पर इन्हां सारियां खूबियां दे बावजूद अज कुछ वखरी जही बेगानी जही हवा भी चल पई है। पंजाब दे विच बेखौफ होके विचरन दा अज हरेक दा हियां नहीं रहा। एक अजिहा खौफ अपने सारियां दे सिर ते मंडराउंदा रहिंदा है कि इंसान नूं अपनी जिंदगी का ही भरोसा नहीं रहिंदा। जिंदगी इत्थे सुरक्षित है जिहड़ी ओह नहीं लगदी। हर थां दे उत्ते जिवें पहलां लगदी हुंदी सी। तत्तियां हवावां सरकारे दरबारे तो तां चलदियां ही रहिंदियां ने, दहाकियां तो चल रहीआं ने, सदियां तो चल रहीआं ने, पर हुण लोक भी किते किते बदल गए ने। ਉਹ प्यार मुहब्बत रिश्ते नाते सिर्फ पंजाब दीआं कहाणियां दा हिस्सा रह गए जापदे ने। अज दे दौर च तां जे परिवार दी ही आपस दे विच प्रेम ते इतफाक नाल निभ जावे बड़ी गनीमत लगदी है, पर जे परिवार ही किते बेईमान हो जावे फिर किधर जाओगे। जिवें लोग आम तौर ते कहंदे ने कि किहड़ी मां दी गोदी च जाके बैठोगे। हर रिश्ते नूं पारखी नज़र नाल निभाउण वाले कुछ क पंजाबियां दे दिलां नूं आखिरकार की हो गया। ये बेदर्द ते पत्थर दिल क्यों हुंदे जा रहे ने? रिश्तियां नूं निभाउण वाली इन्हां दी नज़र क्यों कमज़ोर हुंदी जा रही है? खून फिक्का ते रिश्ते धुंधले क्यों हुंदे जा रहे ने? इस सवाल साडे सारियां दे मत्थे विच वज रहे ने। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखण वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकां दा बहुत बहुत स्वागत है। खालस प्राइम स्टोरी दे नाल मैं हरशरण कौर। ਅਸੀਂ बड़े दुखी ते भरे मन ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। आखिर रिश्तियां नूं जही केड़ी नज़र लग गई है कि जिस मां प्यो ने धी नूं जन्म दिता पालिया ओही धी नूं मारन दी साजिश रच रहे ने। एक पिता अपनी धी दी देह नूं मोटरसाइकल दे पिछे रस्सी नाल बन के पूरे पिंड च घुमा रहा है। एक पिता अपने 9 साल बाद होए 3 साल दे मासूम पुੱਤ ਨੂੰ खुद ही खत्म कर दिंदा है ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आखिरकार ये सब कुछ की हो रहा है? रिश्तियां दी कमजोर हुंदी जा रही डोर दे लई जिम्मेदार कौन है? माहिरां दा इस बारे की कहना है ये भी तुहानूं दस्सांगे, पर पहलां जिहड़ियां घटनावां ने रिश्तियां नूं तार-तार ही नहीं कीता, बल्कि साडे कोल शब्द नहीं हैगा कि रिश्तियां नूं उन्हां ने किस कदर डूंगी खाई दे विच लिजा के दब दिता है। इस बारे भी सिलसिलेवार दसना बहुत जरूरी है। सब तो पहला गल बटाला दे उस पिता दी करांगे जिसने अपनी धी अते जवाई नूं मारन दे लई खतरनाक मुलजमां नूं 2,70,000 दी सुपारी दित्ती सी। बटाला दे लश्कर सिंह साबका फौजी सन। उन्हां दी धी ने किसी नौजवान दे नाल प्रेम विआह करवाया सी। धी दे फैसले ने लश्कर सिंह नूं इस कदर नफरत नाल भर दित्ता कि रोज़ दिन रात एक ही गल नूं अपने मन दे विच विचारदा सी। एक ही गल उसदे दिलों दिमाग ते सवार सी कि जिस धी ने मापियां दी मर्जी तो बिना अपना जीवन साथी चुन लिया उसदी होंद नूं मैं मिटा ही देना। पर जिन्हां बंदियां नूं लश्कर सिंह ने धी ते जवाई दे खात्मे लई चुनिया सी, उन्हां ने लश्कर सिंह दी ही होंद मिटा दित्ती। लश्कर सिंह शायद भुल चुकिया सी कि मुलजमां दा कोई ईमान नहीं हुंदा, कोई दीन ईमान नहीं हुंदा। कतल दी सुपारी लैण वाले बदमाश मुक्कर गए ते उन्हां ने एक काम करन तो इनकार ही कर दिता। लश्कर सिंह ने जदों उन्हां दा गिरेबान फड़िया तां उन्हां ने उसे वेले लश्कर सिंह ते उसदी पत्नी नूं ही खत्म कर दिता। 10 अगस्त नूं BSF दे साबका फौजी लश्कर सिंह ते उसदी पत्नी अमरीक कौर दी देह जदों घरों मिली तां इस वारदात दे पिछे पहलां लुੱਟ नूं ही कारण मन्निया जा रहा सी। पर जदों हुण दोषी फड़े गए तां उन्हां ने जो खुलासा कीता उसने खून दे रिश्ते दा एक खौफनाक सच दस्सिया ते सवाल खड़ा कर दिता कि एक पिता अणख दी खातर अपनी धी अते जवाई नूं खत्म करन दी सुपारी भी दे सकदा है। दूसरी घटना ਇਹ ਘਟਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪਿਓ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਪੜਨ ਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਰ ਵੀ ਕਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛਿੜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੈਤਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਰਬਨ ਨਰਬਤ ਧੰਦੂ ਘਰ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਦੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਖਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੁਟੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਸ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਦੀਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਈ ਰਾਜਦੀਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ DVR ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿਓ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਖੈਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ, 3 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਖੰਗਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭੱਠਲ ਭਾਈ ਕੇ ਨੇੜੇ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ। ਇਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਸੜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਸਤੂਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਹਰੇ ਮਾਸੜ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘੜੀਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭਰਾ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਗਲ ਦੱਬਣ ਲਈ ਕਿ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਂਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲੀ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਉਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੇ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮ ਹਾਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੇ ਕਈ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਤੀਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪਤੀ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਰਮਨਦੀਪ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੇ ਜੇਠ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਰਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ
ਗਈ ਪਤੀ ਤੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲਣਾ। ਇਹਦਾ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਸਿਰ ਹੋਣਾ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ 4-5 ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਖਾਲਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।